મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે। 4 બાળકો કરો, એક સ્વયંસેવક સંઘ માટે આપો તેવું કહેવામાં આવ્યું છે। બાગેશ્વર બાબાએ આરએસએસની પ્રશંસા કરી અખંડ ભારત બનાવવાનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે। તો નાગપુરમાં ભરત દુર્ગા મંદિરના શિલાન્યાસ સમારોહમાં હાજરી આપતી વખતે બાગેશ્વર બાબાએ આરએસએસની પ્રશંસા કરી છે। તેમણે સમગ્ર રાષ્ટ્રને અપીલ કરી કે 4 બાળકો પેદા કરો, એક સંઘને સમર્પિત કરો। ઉલ્લેખનીય છે કે આ કાર્યક્રમમાં સંઘના સંઘચાલક મોહન ભાગવત, મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ, કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરી, અનેક સંતો અને આધ્યાત્મિક નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા અને તે દરમિયાન તેમના દ્વારા વાત કરવામાં આવી હતી। हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो, हाँ, ताकि दूसरों को बचाने को काम आए। अब ज्यादा ना कह के हम अपनी बात को विराम करेंगे और आप मुस्कुराते रहिए और हम चाहते हैं आप ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ताकि जल्दी अखंड भारत हो जाए तो आनंद आ जाएगा। वैसे भरोसा है आपके रहते कुछ बड़ा होगा, बालाजी आपसे करवाएंगे। ફરી આમ આદમી પાર્ટી આવી વિવાદમાં અને સુરત આપ પૂર્વ પ્રમુખના પિતરાઈ ભાઈનો વિડીયો વાયરલ થયો છે। પૈસા લઈ મનપાની ચૂંટણીની ટિકિટ આપવાનો વિડીયો સામે આવ્યો છે। આપના દિલ્હીના પ્રભારી ઓમપ્રકાશ દ્વારા ટિકિટ આપવાના બદલે પૈસાની માંગણી કરવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે। ઉમેદવાર બનાવવા બદલ 18 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરવામાં આવી હતી। 18 લાખ સામે 8 લાખમાં ડીલ થઈ હતી। તો ટુકડે ટુકડે કરી લાખો રૂપિયા લીધા બાદ પણ ઉમેદવાર ન બનાવતા નવનીત નાવડિયાએ વિડીયો વાયરલ કર્યા છે। નવનીત નાવડિયાએ પત્ની માટે ટિકિટ માંગી હતી। વાયરલ વિડીયોને લઈ હવે ભાજપે પોલીસ કમિશનર કચેરીએ ફરી ફરિયાદ કરી છે અને વિડીયો અંગે યોગ્ય તપાસ થાય તેવી માંગ કરવામાં આવી છે। સુરત આપ પૂર્વ પ્રમુખ મહેન્દ્ર નાવડિયાના પિતરાઈ ભાઈ છે નવનીત નાવડિયા। તો વાયરલ વિડીયોની ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પુષ્ટિ કરતું નથી। कल सुबह तक हो जाएगा। कल सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग 11 से 12 बजे बता दो। 12 से 1 मिनट नहीं होने दूंगा। ठीक है, अब 5 करवा दो। ये 3 जो है वो कह रहे हैं फिर बाद में टिकट अनाउंसमेंट के बाद में अलाउंस हो जाएगा, तब मेरे पास जितना हो जाएगा सर उतना मैं दे दूंगा। लेकिन 5 की बात कंफर्म और एक आपकी गिफ्ट कंफर्म, वो मेरा आपको वादा है। मेरी गिफ्ट तो चलो ठीक है, वो हम ले लेंगे जो लेना होगा आपसे। अभी 5 का आप अगर रात तक करवा सकते हो तो करवा दो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मेरे पास अभी 3 में जो ऑफिस पहुँचू ना तो मैं आपको फोन करता हूँ, तो मेरे को बाहर मिलना, अरेंज करवा दूंगा। ठीक ओके सर। और क्लियर की तरह थोड़ा जल्दी बता दो। जल्दी क्लियर कंफर्म सर, कंफर्म वादा। क्योंकि 5 करना आपके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आपकी भी बख्शिश हो जाएगी। अगर मेरा टिकट में नाम आपका आ गया तो बाद में बख्शिश किया जाएगा। अभी इसका ना जो बचा हुआ 2.5 है वो जरा देख लो कितने बजे तक बता दोगे आप? मैं आपको 6:30 बजे तक बता देता हूँ। 100 कोशिश करो इधर उधर से जुड़ा। मैं बस अभी वही काम कर रहा हूँ। अभी तक मैं सिटी में था, सिटी से घर आया, घर आके मैं मुंह धो। आप जानते हो इस सिस्टम में वहाँ जब तक पैसा पहुँचेगा नहीं तो वो लोग एक्टिवेट होते नहीं है। वो लोग को लगता है कि हम ऐसी फालतू बातें कर रहे हैं। नहीं, इसलिए वैसे डिले हो गया। अगर सुबह तक आप कर देते तो अभी तक पैसा पहुँच गया होता है। आम आदमी पार्टी वोर्ड नंबर 1 में मारी वाइफे उम्मीदवारी नोंधावी थी। तो पार्टी अंदर दिल्ली थी आवेला सहयोगी है। ए सहयोगी मारी पासेथी पैसा लईने मने एने कमिटमेंट आप्युं हतुं हूँ तमने टिकिट आपीश, अने ए लोकोए मारी पासेथी पैसा लईने टिकिट मने आपी नथी। अने बीजा नंबर में जे बीजा लोकोने पार्टीए बीजा पासेथी फंड अने पैसा लईने ए लोकोने टिकिट आपी छे। आ घटना मारी साथे छेतरपिंडीनी आम आदमी पार्टीए करेली छे। मारी साथे 7 लाख रुपयानी वात थई हती, एमांथी मैं 3 लाख रुपया दिल्लीना जे प्रभारी ओम प्रकाश करीने छे एमने मैं आपेला छे। एमना सीसीटीवी फूटेज, कॉल रेकॉर्डिंग बधुं मारा पासे छे। संवाददाता कीर्तेश हमारी साथे जोड़ाई गया है। कीर्तेश, आपमां पैसा आपीने टिकિટ આપવામાં આવી રહી હોય તેવા આક્ષેપ થઈ રહ્યા છે, શું તપાસ કરવામાં આવી રહી છે? હવે
બિલકુલ આમ આદમી પાર્ટી પર રૂપિયા લઈ ટિકિટ આપવાનો એક ગંભીર આક્ષેપ સુરતના વોર્ડ નંબર 1-2 વિસ્તારમાં રહેતા નવનીત નાવડિયા નામના વ્યક્તિએ કર્યો છે. તેને પોતાની પત્ની માટે ટિકિટ માંગી હતી, ત્યારે વોર્ડ નંબર 1 અને 2 ના પ્રભારી જે દિલ્હી સાથે સંકળાયેલા છે તેવા વ્યક્તિ છે ઓમ પ્રકાશ પૈસા માંગ્યા હતા. જો કે 18 લાખની માંગણી શરૂ થઈ હતી અને 8 લાખ રૂપિયા પર પતી હતી. તેમને 2 દિવસમાં 3 લાખ રૂપિયા જેટલા ચૂકવી દીધા હતા અને આખરે તેમને ટિકિટ ન આપી હતી, જેને લઈને કહી શકાય કે નવનીત નાવડિયાએ ગઈકાલે લેખિતમાં પુરાવા સાથે વિડીયો ઓડિયો સાથે પોલીસ કમિશનરને લેખિત ફરિયાદ કરી હતી. જોકે આ તમામ મુદ્દે મોડી રાત્રે સરથાણા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાઈ ગઈ છે અને પોલીસે હવે આ મામલે તપાસ શરૂ કરી છે. ખાસ કરીને પૈસાની લેતી દેતીના તમામ વિડીયો છે કે ઓડિયો ક્લિપો છે એ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થવા પામી છે અને જે પ્રકારે આ પ્રભારીએ પૈસા લઈ ટિકિટ આપવા માટેની બાંહેધરી આપી હતી અને પૈસા લઈ લીધા બાદ ટિકિટ ના આપતા આખરે નવનીત નાવડિયાએ આ મામલે લેખિતમાં ફરિયાદ કરી છે. જો કે હવે પોલીસે આ મામલે ગુનો દાખલ કરી તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે. જી કીર્તેશ, સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર. ખેડા કોંગ્રેસ ઉમેદવારે મત માટે મંગાવ્યો વિદેશી દારૂ અને મહેમદાબાદમાં દારૂના જથ્થા સાથે 3 લોકોને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. તાલુકા પંચાયત શંત્રુડાના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર અંકિત પટેલે દારૂ મંગાવ્યો હતો. કોંગ્રેસ ઉમેદવારના ઠેકેદારે પૈસા આપી મતદારો માટે વિદેશી દારૂ પણ મંગાવ્યો. 83,000નો વિદેશી દારૂ સહિત 2.13 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, તો દારૂ મંગાવનાર અંકિત પટેલ અત્યારે ફરાર છે. અરવલ્લીના હફસાબાદ ગામમાં ગ્રામજનોએ ચૂંટણી બહિષ્કારની ચીમકી ઉચ્ચારી છે. બૂથ નહીં તો વોટ નહીંના નારા સાથે લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો છે. આશરે 400થી વધુ મતદાતાઓએ મતદાનથી દૂર રહેવાનો નિર્ણય લીધો છે. ગામ લોકોનો આક્ષેપ છે કે તેમને જાણ કર્યા વગર વર્ષોથી ચાલતો મતદાન બૂથ હટાવીને 2 કિલોમીટર દૂર ખસેડવામાં આવ્યો છે અને સમગ્ર મામલે વહીવટીતંત્ર સામે જવાબદારી ટાળવાનો પણ આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. કોઈ જાણ છે નહીં કે જો અમારા બૂથનો ચાલુ કરવામાં નહીં આવે અને યોગ્ય નિર્ણય કરવામાં નહીં આવે, જે ચૂંટણી આવે છે તેમાં સંપૂર્ણ બહિષ્કાર કરીએ છીએ. અમે કોઈ પણ પ્રકારનો વોટ આપવા જઈશું નહીં. અમારું બૂથ જો હતું તેઓ અમારું આવે એવી સમગ્ર ગ્રામજનોની વિનંતી છે. કોઈ કલેક્ટર સાહેબ તરફથી અથવા મામલતદાર તરફથી અમને કોઈ પ્રકારની કોઈ માહિતી આપવામાં આવેલી નથી. એટલે અમે બધા સંયુક્ત દરેક વ્યક્તિઓ નક્કી કર્યું છે કે કોઈ પણ પ્રકારનું અમને પ્રલોભન આપવામાં આવે તો પણ અમે વોટિંગ કરવા જવાના નથી. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પ્રચાર પડઘમ શાંત થયા છે, ત્યારે ચર્ચામાં રહેલ વિસાવદર વિધાનસભાના મતદારોનો મિજાજ જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. થોડા સમય પહેલા જ વિસાવદરના ધારાસભ્ય બનેલા ગોપાલ ઇટાલિયા સામે વિસાવદર વિધાનસભા વિસ્તારમાં ભારોભાર રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ફક્ત ચૂંટણી ટાણે સભાઓમાં જ ધારાસભ્ય દેખાય છે, પરંતુ વિસ્તારના વિકાસ માટે અનેક રજૂઆત કરવા છતાં પણ હજી સુધી કોઈ જ વિકાસ થયો નથી. ધારાસભ્ય વિસ્તારમાં ફરકતા પણ નથી તેવા પણ આક્ષેપો થઈ રહ્યા છે. લોકોનો આરોપ છે કે ધારાસભ્ય વિસાવદરમાં નજરે પડતા નથી. તેમને વિસાવદરના લોકો ગોતે છે કારણ કે તેઓ વિસાવદરના બદલે સુરતમાં વધુ હોય છે. લોકોનો આરોપ છે કે તે જમીન પર નહીં પણ માત્ર સોશિયલ મીડિયા પર જ એક્ટિવ રહે છે. તે લોકોના મુદ્દાઓ ઉઠાવવાના બદલે ફક્ત ખોટા મુદ્દાઓ ભટકાવીને લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કરતા રહ્યા છે. ધારાસભ્યને હજી બીકાની વિઝિટ ક્યારે લીધી અને કયા સમય લીધી મને ખબર પણ નથી. ગોપાલભાઈ જે આવ્યા છે અત્યારે ચૂંટણી પ્રચાર માટે ખાલી અહીંયા આવ્યા છે, પાછા આવીને હતા એ તો સુરત વહી ગયા. હવે એ એક નથી સમજાતું આ વિસાવદરના ધારાસભ્ય છે કે સુરતના ધારાસભ્ય છે ગોપાલભાઈ. જનતાને ખોટા ગેરમાર્ગે દોરાવે છે. ખાલી અહીંયા પ્રચાર આવીને મોટા મોટા ભાષણ જીકીને વયા જાય છે. અમારે વિસાવદર વિધાનસભા લાગે અને ધારાસભ્ય છે અમારા ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા, પણ એનું એક પણ કામ અહીંયા બોલતું નથી. કોઈ રજૂઆતો કરી હોય તો કોઈ વિકાસના કાર્યો રજૂઆત એની પાર્ટીના કાર્યકરોને અમે રજૂઆત કરીને આપી છે, પણ હજુ એમાં કઈ મૂવમેન્ટ આગળ નથી. ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયા જ્યારે ટિકિટ મળી અને પ્રચાર કરી રહ્યા હતા ત્યારે તેમણે વેદનાની ડાયરી લખવાનું શરૂ કર્યું હતું, પરંતુ ધારાસભ્ય બની ગયા બાદ લાંબો સમય વીતી ગયો છે, પરંતુ તેમની વેદનાની ડાયરી ક્યાં છે તેવા સવાલો પણ લોકો ઉઠાવી રહ્યા છે.
લોકોને ખોટા વચનો આપી ધારાસભ્ય બની ગયા પણ હવે જમીન પર દેખાતા નથી, જેની સામે વિસાવદરના લોકોમાં ભારોભાર નારાજગી જોવા મળી રહી છે। આ વિસ્તારમાં વિકાસના કાર્યો કઈ થયા નથી। જે વેદનાની ડાયરી બનાવી હતી તે આમ આદમી પાર્ટી આખી અને વિસાવદરની જનતા ગોતી રહી છે, પરંતુ વેદનાની ડાયરી ક્યાંય મળતી નથી। ફક્ત ને ફક્ત વાતો કરી, પેટા ચૂંટણી વખતે ફક્ત ને ફક્ત વાતો કરી હતી અને ચૂંટણી જીતવા માટે ખાલી વાતો જ કરી હતી। હકીકતે કાંઈ પણ કામ થયા નથી। એક ગામમાં 150 કામ લખાવેલા હતા લોકોએ, પરંતુ એ 150 માંથી 2 કામે થયા નથી। અને અત્યારે જે લોકો એમને સવાલ કરી રહ્યા છે કે ભાઈ અમે કામ લખાવ્યા હતા એ મતલબ અમને કરી બતાવો, તો જે આમ આદમીના ધારાસભ્ય છે એ એમ કહેવા માંગે છે કે સત્તા ઉપર હું નથી। તો શું તમને 8 મહિના પહેલા 10 મહિના પહેલા ખબર નહોતી કે સત્તા તમારા પક્ષમાં નથી? ત્યારે તો લોકોને તમે ભરીને કામ લખાવેલા હતા। ગઈ વિધાનસભામાં આપના ધારાસભ્ય સુતાણા હતા માનનીય ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા, જેની અમે આજ છેલ્લા 1 વર્ષથી વિસાવદરમાં રાહ જોઈએ છીએ। તે કોઈના ફોન પણ ઉપાડતા નથી અને આ વિસ્તાર એની રાહ જોઈને થાકી ગયો છે, પરંતુ તે ક્યાંય દેખાતા નથી। તે હાલમાં ગુજરાતમાં સુરત, અમદાવાદ એવા મોટા મોટા શહેરોમાં જાય છે અને સભાઓ કરે છે, પરંતુ અમારી કોઈ એને ફિકર નથી। અન્ય તાલુકાની સરખામણીમાં ખૂબ ખરાબ હાલત છે વિસાવદર તાલુકાની। જે પ્રમાણે નેતાઓ વાત કરે છે એ પ્રમાણે કામ થતા નથી। વિકાસના નામે તો તમે જોઈ શકો છો ઝીરો છે હાવ। અમે આજે જે ગોપાલભાઈ આવ્યા ત્યારે બધા મોટી બધા બણકા ફૂંક્યા હતા કે ભાઈ અમે આમ કરી દેશું, અમે તેમ કરી દેશું। એ માને હાવ ઝીરો છે। અત્યારે કોઈ વસ્તુ વિકાસ નામે વિસાવદરની અંદર કાંઈ નથી। વિસાવદરની અંદર ધારાસભ્ય આપના છે ગોપાલભાઈ, પણ તમારે એને મળવું હોય કે એને ગોતવા હોય તો તમારે અઠવાડિયું તો રખડવું પડે, ત્યારે એનો કોન્ટેક્ટ થાય। ફોન યા ગમે ત્યારે કરો એટલે એમનો ફોન બંધ હોય। વિસાવદર સીતાસી વિધાનસભામાં ગમે ગામડે તમે જોઈ લો, ક્યાંય વિકાસ નામે ઝીરો છે, કોઈ વસ્તુ છે નહીં, ખાલી વાતો છે અને સોશિયલ મીડિયામાં છે। એની પાસે જે માણસો છે એ સોશિયલ મીડિયા વાળા છે, બાકી કાંઈ છે નહીં વિસાવદર તાલુકાની અંદર। અને એને મળવું હોય તો વિસાવદર મળવું, સુરત મળવું, એ કાંઈ નક્કી નથી થતું અમને। એના એક ગામમાં ફરો ને એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કેવો વિકાસ થયો છે। વિકાસ નામે 1 વર્ષ ત્યાં વિકાસ નામે હાવ ઝીરો છે। હું તમને પહેલા કહું છું, એક પણ રોડના જોબ નંબર અમારા ધારાસભ્ય શ્રી લઈ આવ્યા તો અમને બતાવે। અરવલ્લીના મોડાસામાં તલાશીના બહાને સોના ચાંદીના દાગીનાની લૂંટની ઘટના સામે આવી છે। અમદાવાદથી રાજસ્થાન જતા ટ્રાન્સપોર્ટના ટ્રકને કારમાં આવેલા 4 શખ્સોએ ચેકિંગના બહાને ગાડી ઊભી રાખી લૂંટ ચલાવી હતી। ડ્રાઈવર સીટની પાછળ રાખેલા આશરે 1 કરોડ 10 લાખ રૂપિયાના સોના ચાંદીના દાગીના લૂંટી ફરાર થઈ ગયા હતા, જેમાં અંદાજે 700 ગ્રામ સોનું અને 3 કિલો ચાંદીના દાગીના મળી આવ્યા હતા। તો ઘટના બાદ અમદાવાદના ટ્રાન્સપોર્ટ માલિકે મોડાસા રૂરલ પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી હતી। સમગ્ર મામલે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। મહીસાગર લુણાવાડાના મેરજીના મુવાડા ગામે માનવતાને શરમાવે તેવી ઘટના સામે આવી છે। 26 વર્ષીય માનસિક રીતે અસ્વસ્થ યુવતી સાથે બાજુમાં રહેતા 70 વર્ષીય વૃદ્ધ ભરત જેઠાભાઈ પટેલે એકલતાનો લાભ લઈ દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાનો આરોપ છે। તો ઘટના બાદ યુવતીને ધમકી પણ આપવામાં આવી હતી। પીડિતાએ માતાને જાણ કરતા મામલો લુણાવાડા પોલીસ સ્ટેશન સુધી પહોંચ્યો હતો। પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે। સમગ્ર વિસ્તારમાં આ બનાવને લઈને ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। તો માનવતાને શર્મસાર કરે તેવી ઘટના સામે આવી છે। મહીસાગરની આ ઘટના સામે આવી છે કે જ્યાં માનસિક અસ્વસ્થ યુવતી સાથે દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું છે। તો 70 વર્ષીય વૃદ્ધે આ દુષ્કર્મ આચર્યું હતું। તે મામલે માતાને જાણ કરવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ પોલીસ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે। ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક 26 વર્ષની માનસિક અસ્વસ્થ યુવતી પર રેપની ઘટના સામે આવેલ છે। આ યુવતી પોતાના ગામમાં ચાલવા નીકળેલ હતી। તે સમયે એમના પડોશી એવા ભરતભાઈ પટેલ દ્વારા આ યુવતીને એમના ઘરે બોલાવવામાં આવ્યા બાદ એમના ઘરમાં જ આ યુવતી પર રેપ કરવામાં આવ્યો અને આ બાબતે કોઈને પણ જાણ કરવાની ના પાડવામાં આવેલ હતી। આ યુવતીએ ઘરે પહોંચ્યા બાદ પોતાની માતાને સમગ્ર બાબતની જાણ કરતા એમની માતા તરફથી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવેલ છે। પોલીસે આ આરોપીને તાત્કાલિક ઝડપી પાડેલ છે। આ સમગ્ર ઘટનામાં જે આરોપી છે એ યુવતીના કૌટુંબિક સંબંધી થાય છે। અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીને લઈ તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે। સ્ટ્રોંગ રૂમથી ઈવીએમ ડિસ્પેચ કરવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે। તો અમદાવાદમાં કુલ 16 સ્ટ્રોંગ રૂમથી બૂથ સુધી ઈવીએમ ડિસ્પેચ કરવામાં આવશે। એક સ્ટ્રોંગ રૂમમાં 1200 થી 1300 જેટલો સ્ટાફ ફરજ ઉપર, સીસીટીવી, હથિયારી, પોલીસ જેવી કડક સુરક્ષા વચ્ચે ઈવીએમ ડિસ્પેચ કરવામાં આવ્યા છે।
ત્યારે ચૂંટણી સાહિત્ય, ઈવીએમ હેલ્થ કીટ, ORS જેવી વસ્તુઓ સાથે ટીમ બૂથ ઉપર ઈવીએમ પહોંચાડવામાં આવશે. આજે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણી 2026 આજે રિસીવિંગ અને ડિસ્પેચિંગ છે. આજે ડિસ્પેચિંગના દિવસે અમારે ટોટલ 248 બૂથ છે. બૂથની બધી ટીમોના બધા ટેબલોની વ્યવસ્થાઓ બહાર કરેલી છે અને રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ દ્વારા જે પણ સૂચનાઓ મળેલી છે એનું બધું પાલન કરવામાં આવેલ છે. દરેક રૂટની અંદર હથિયારધારી પોલીસ પણ ફાળવવામાં આવેલો છે. સાથોસાથ જે સંવેદનશીલ અને અતિ સંવેદનશીલ બૂથ છે તેમાં પણ હથિયારધારી પોલીસ પ્રોટેક્શન સાથે આપવામાં આવેલું છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની આવતીકાલે ચૂંટણી યોજાવાની છે અને તે પહેલાં ચૂંટણીનું જે સાહિત્ય છે તે સ્ટ્રોંગ રૂમ પરથી ડિસ્પેચ કરવામાં આવી રહ્યું છે. હું સીધા દ્રશ્ય આપને બતાવીશ. હાલ જે આ દ્રશ્યો જોઈ શકો છો કે અમદાવાદની નવરંગ હાઈસ્કૂલમાં જે ડિસ્પેચિંગ સેન્ટર જે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે અને સ્ટ્રોંગ રૂમથી ઈવીએમ સહિતની જે ચૂંટણી સાથે સંકળાયેલી તમામ જે અધિકારીઓ અને સ્ટાફ છે તેઓને જે ચૂંટણીનું સાહિત્ય જે છે તે આપવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. અમદાવાદમાં કુલ 16 જેટલા સ્ટ્રોંગ રૂમ થી બૂથ પરથી ઈવીએમ જે છે તે ડિસ્પેચ કરવામાં આવશે અને એક સ્ટ્રોંગ રૂમમાં 1200 થી 1300 જેટલા સુરક્ષા કર્મીઓ જે છે તે ઈવીએમ ડિસ્પેચની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. ચૂંટણી સાહિત્યની સાથે સાથે ઈવીએમ અને મેડિકલ કીટ જે છે અને ORSની જે કીટ છે તે પણ આપવામાં આવી રહી છે અને તમામ વસ્તુઓ ચૂંટણીનું જે પણ સાહિત્ય છે, મતકુટીર જે છે, ઈવીએમ છે, તે તમામ વસ્તુઓ અહીંયાથી આપવામાં આવશે અને તેની કામગીરી અત્યારે અહીંયા હાલ જે ડિસ્પેચ અને રિસીવિંગ સેન્ટર પર જોવા મળી રહી છે. કેમેરામેન નિલેશ સોસા સાથે સંજય ટાંક, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. અમદાવાદમાં મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઈ તૈયારીઓ તેજ બની છે. ખાસ કરીને હીટવેવની આગાહીને ધ્યાનમાં રાખીને આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં મતદાન કેન્દ્રો પર મંડપના શેડ, ORS પાઉચ અને છાશ વિતરણની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહની સંભવિત મુલાકાતને ધ્યાનમાં રાખીને સુરક્ષા પણ કડક બનાવવામાં આવી છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીને લઈને આવતીકાલે મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરાવવાની છે ત્યારે ચૂંટણી પંચ દ્વારા તૈયારીઓ જે છે તેને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે અને સાથે સાથે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા પણ પૂરજોશમાં તૈયારીઓ જે છે તે શરૂ કરી દીધી છે. ખાસ કરીને જે પ્રકારે હીટવેવની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે હવામાન વિભાગ દ્વારા અને તેને લઈને જે પણ મતદાતાઓ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે આવે તો તેઓને કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ ન પડે અને જે હીટવેવની અસર ના થાય તેને લઈને તમામ જગ્યાએ મંડપના શેડ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. જે રીતે મતદારોની કતારો મતદાન મથકો પર થતી હોય છે અને બપોરના સમયે હીટવેવની અસર ન થાય તેને લઈને ખાસ કરીને આયોજન આરોગ્ય વિભાગે કર્યું છે. સાથે સાથે ORSના પાઉચનું વિતરણ પણ અહીંયા કરવાનું છે અને છાશનું પણ વિતરણ કરવામાં આવશે તેવી પણ વિગત જે છે તે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવી છે. નારણપુરાનું આ એ મતદાન મથક છે કે જ્યાં અમિત શાહ જે છે લોકસભાની ચૂંટણી અને વિધાનસભાની ચૂંટણી વખતે તેઓ અહીંયા મતદાન કરવા માટે પહોંચ્યા હતા અને આ વખતે પણ તેઓ જે છે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીને લઈને મતદાન કરવા માટે અહીંયા પહોંચે તેવી આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે અને તેને લઈને તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ પણ અહીંયા જોવા મળી રહી છે. કેમેરામેન નિલેશ સોસા સાથે સંજય ટાંક, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. સમાચારોમાં આગળ વધીએ તે પહેલા રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે. સમાચારમાં આગળ વધીએ તો સુરતમાં વિધર્મીએ સગીરાની છેડતી કરી અને અલથાણ વિસ્તારની આ ઘટના સામે આવી છે. હજારોની સંખ્યામાં લોકો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા. પોલીસ વાનમાંથી ખેંચી યુવકને માર મારવામાં આવ્યો. સ્થાનિકોએ પોલીસ સ્ટેશનને ઘેર્યું હતું. ધારાસભ્ય મનુ પટેલ પણ પોલીસ સ્ટેશન દોડી આવ્યા હતા. પરિવાર અને લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો તો ટોળાને કાબુ કરવા પોલીસે એક લાઠીચાર્જ પણ કર્યો હતો. આરોપી મહંમદ અઝીઝ ઇમ્તિયાઝની ધરપકડ કરવામાં આવી છે તો આરોપીને નવી સિવિલમાં મેડિકલ માટે લાવવામાં આવ્યો છે. મળતી માહિતી મુજબ સગીર વિદ્યાર્થીની જ્યારે ટ્યુશન ક્લાસીસમાંથી પરત ઘરે જઈ રહી હતી ત્યારે એક વિધર્મી યુવકે છેડતી કરી. આ હરકત બાદ મામલો તુરંત બીચક્યો હતો અને સગીરા સાથે થયેલી છેડતીની વાત વાયુવેગે
વિસ્તારમાં પ્રસરી જતા સ્થાનિકોમાં રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો હતો, જેમાં લોકોએ આરોપીને પકડી પાડી પોલીસને જાણ કરી હતી। જો કે પોલીસની 112 વાન ઘટનાસ્થળે પહોંચતા જ ત્યાં હાજર ઉશ્કેરાયેલી ભીડ બેકાબુ બની ગઈ હતી અને પોલીસની હાજરીમાં જ આરોપી પર તૂટી પડી તેને ઢોર માર માર્યો હતો। પોલીસ વાન પાસે જ લોકો દ્વારા કાયદો હાથમાં લેવાની આ ઘટનાને પગલે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી અને પરિસ્થિતિ વધુ તંગ બની હતી, જેને કાબૂમાં લેવા માટે ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓનો કાફલો તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી આવ્યો હતો અને ટોળાને વિખેરવા માટે પોલીસકર્મીઓ દ્વારા બળપ્રયોગ કરવામાં આવ્યો હતો। મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને વિસ્તારના ધારાસભ્ય મનુ પટેલ તાત્કાલિક પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી ગયા હતા। તેમણે સમગ્ર ઘટના અંગે પોલીસ અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા કરી હતી અને સ્થિતિ પર કાબુ મેળવવા માટે પ્રયાસ કર્યા હતા। મેં મારી છોકરીની છેડતી થઈ એ માટે પોલીસ સ્ટેશનમાં એફઆઈઆર લખાયો તો મને પેલું પોલીસ સ્ટેશનમાંથી સરસ અને સારો સહકાર મળ્યો છે કે કાલે મારી છોકરીને ન્યાય મળશે। તો એ બદલ સમાજ, પરિવાર, એસપીજી ગ્રુપ હોય બી બધા માટે બધાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। 16 से 17 साल की लड़की क्लास करके वापस जा रही थी और उसके पीछे उसे किसी आदमी ने छेड़ने की कोशिश की है और उसको लेकर के लोग थाने पर लेकर के उस पुरुष को लेकर के आए हैं। इमीडिएटली फरियाद दाखिल करने की कार्रवाई अभी चल रही है। आरोपी को अरेस्ट किया जा चुका है और लोगों को भी यही समझा करके वापस किया गया कि पुलिस अपना एक्शन ले रही है और इमीडिएटली पॉक्सो या जो भी सेक्शन उसमें लग रहे हैं उसको दाखिल करके एक्शन लिया जाएगा। સુરતના અલથાણ વિસ્તારમાં એક નાબાલિગ યુવતીને એક વિધર્મી દ્વારા છેડતી કરવામાં આવી, હાથ પકડવાનો મામલો સામે આવ્યો હતો। જો કે સ્થાનિક લોકોએ તાત્કાલિક આ વિધર્મીને પકડી જાહેરમાં મેથી પાક આપ્યો હતો। ત્યારબાદ તેને પોલીસ સ્ટેશન લાવવામાં આવ્યો હતો અને પોલીસ સ્ટેશન લાવતાની સાથે જ આ વિસ્તાર કહી શકાય ઉત્તર ગુજરાતના લોકોનો ગઢ કહેવાય। ઉત્તર ગુજરાતના લોકો મોટી સંખ્યામાં પહોંચ્યા હતા અને આખો વિસ્તાર પોલીસ સ્ટેશન હોય કે પોલીસ સ્ટેશનની બહારનો વિસ્તાર હોય, આ તમામ વિસ્તાર પર લોકો મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ સાથે પહોંચ્યા હતા। 2 કલાક કરતાં વધુ જીભાજોડી ચાલી હતી। પોલીસે તમામ લોકોને સમજાવવાના પ્રયાસ કર્યા હતા, તમામ રીતે તેમની જે વાત હતી તે સાંભળી હતી। આરોપી પર કડક પગલાં લેવાની વાત થઈ હતી પણ લોકો સમજવા તૈયાર ન હતા અને મોડી રાત્રે લોકોને વિખેરવા માટે પોલીસે હલકો બળ પ્રયોગ કરી લાઠીચાર્જ કર્યો હતો। દ્રશ્ય જોઈ શકાય છે કે લોકો પોતાના ચંપલ મૂકી અહીંથી ભાગી છૂટ્યા હતા। રોડ તો ઠીક છે પણ હું અંદરનો નજારો બતાવવા માંગીશ કે આખું ગ્રાઉન્ડ ભરેલું હતું, લોકો સમજવા તૈયાર ન હતા અને જોતજોતામાં મામલો એટલો ઉશ્કેરાયો હતો કે પોલીસે હલકો બળ પ્રયોગ કરવો પડ્યો। જો કે અહીંયા તો બળ પ્રયોગ કરવો પડ્યો હતો પણ જે જગ્યા પર ઘટના બની હતી ત્યાં પણ લોકોના ટોળા ભેગા થતા પોલીસે વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ કરીને ત્યાંથી બી લોકોને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો। મતદાનને માત્ર 1 જ દિવસ બાકી છે ત્યારે આ પ્રકારની ઘટનાને લઈને લોકોમાં ચોક્કસ આક્રોશ જોવા મળ્યો છે। મહિલા સશક્તિકરણની વાત જ્યારે કરવામાં આવતી હોય છે ત્યારે એક મહિલા સાથે બનેલી ઘટનામાં પોલીસે તો સહયોગ આપ્યો પણ લોકો બેકાબુ બન્યા હતા અને જે રીતનો હંગામો કર્યો હતો ત્યારે પોલીસે લાઠીચાર્જ સુધી કરી તમામ લોકોને મોડી રાત્રે અહીંથી દૂર કર્યા હતા। કેમેરામેન જીગર ગુગલ સાથે કીર્તેશ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરત। સ્થાનિક ચૂંટણી લોહિયાળ બની હોવાની ઘટના સામે આવી છે। વિવાદમાં હત્યા થઈ છે અને મહેસાણા મનપાની ચૂંટણી વિવાદમાં આવી છે ત્યારે હત્યાનો આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યો છે। વોર્ડ નંબર 4 માં ખૂની ખેલ ખેલાયો છે। ભાજપ અને કોંગ્રેસના સમર્થકો વચ્ચે ખૂની ખેલાનો આરોપ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે। વોર્ડ નંબર 4ના ભાજપ ઉમેદવારના ભાણાની હત્યા કરી કાઢવામાં આવી છે। છરી જેવા તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા ઝીકી હત્યા કરાઈ। ગુનાહિત કાવતરાના ભાગરૂપે તેઓને એકસંપ થઈ અને તેઓની ઉપર તીક્ષ્ણ અને મારક હથિયારો વડે તેઓની ઉપર હુમલો કરેલો હતો, જેની અંદર તેઓને બોડી ઉપર અલગ અલગ જગ્યાઓ ઉપર ઈજાઓ થયેલી હતી અને સારવાર દરમિયાન જે ભોગ બનનાર છે મિતન ચૌધરી તેઓનું મૃત્યુ નિપજેલું છે। પ્રાથમિક કારણ ચૂંટણીની બાબતમાં મનદુખ રાખીને થયું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, પરંતુ ગુનો દાખલ થયા પછી ઇન્વેસ્ટિગેશનની અંદર જ એ બાબતે ચોક્કસ નિષ્કર્ષ કાઢી શકાશે। એની અંદર જે મરણ જનાર વ્યક્તિ છે તેઓ ભાજપાના સમર્થક વ્યક્તિ છે। મહેસાણા મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી લોહિયાર બની છે। આવતીકાલે મહેસાણા મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઈ મતદાન યોજાવાનું છે ત્યારે ગત રોજ આ જે ચૂંટણી હોય છે તે લોહિયાર બની છે। મહેસાણા મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 4માં
જે તાવડિયા રોડ ચોકડી છે ત્યાં ઘટના ઘટી હતી, જેમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસના જે સમર્થકો હોય છે સામે આવતા હાલમાં એક યુવકની જે હત્યા કરવાની જે ઘટના હોય છે તે સામે આવી છે. હાલમાં વાત કરીએ તો આજે એક ઘટના છે કે જ્યાં આ સમગ્ર જે ઘટના હોય છે તે અહીંયા ઘટી હતી. અહીંયા ઘટના સ્થળે ડીએસપી સહિતનો જે પોલીસનો કાફલો હોય છે તે ઘટના સ્થળે પહોંચ્યો છે. તેમને જે વધુ તપાસ હોય છે તે હાલમાં હાથ ધરવામાં આવી છે. ખાસ વાત કરીએ તો હાલમાં જે પોલીસ દ્વારા આ મામલે જે ફરિયાદની જે તજવીજ હોય છે પણ કરવામાં આવી રહી છે. એટલે કહી શકાય છે એક બાજુ આવતીકાલે જે મતદાન છે ત્યારે હાલમાં જે મહેસાણા મહાનગરપાલિકાની જે ચૂંટણી હોય છે તે લોહિયાર બની છે. કેતન પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, મહેસાણા. હાલ સમાચારોમાં બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર.